نہیں کر پاتے. لاکھ دل میں ہو کہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو کر نہیں پاتے. اور شروع جتنا کرتے ہیں یعنی 100 روپئے ہے تو 100 روپئے میں سے 10 روپئے خرچ ہوتا ہے، 90 روپئے ایکسٹرا رہتا ہے. 90 روپئے ایکسٹرا رہتا ہے. میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ لو ہر چیز کے لیے جب آپ اپنی کمر بڑھاتے ہو تو 90 پیسہ 90 روپیہ تمہارے پاس ایکسٹرا ہے ہر مہینے کرنے کے بعد. اگر مہینے کی میں ڈبل نیاز کر دوں، ہر مہینے 2 نیاز کروں تو بھی یاد رکھو کہ میرے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے. اس میں ایک چیز اور سمجھنا، نیت صاف منزل آسان. وہ جانتے یہ ہم لوگوں کی نیت ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قدر کی نیاز ہم سے اکٹھا ہوں. دعوت کیسے دی جاتی ہے؟ آپ آئیے، اپنے دوست احباب کو لے آئیے، عزیز و اقارب کو لے آئیے، اڑوسی پڑوسی کو لے آئیے. دیکھو دعوت کیسے دی جا رہی ہے نا. ایسی دعوت میں نہیں سنی ہوئی. لوگ سن کے دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے آدمی آ رہے ہیں، اتنے آدمی کا ہمیں انتظام کرنا، چاہے وہ غلطی جگہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں دعوت ایسے دی جاتی ہے اور اس کے لیے تیاری کب کی جاتی ہے معلوم ہے؟ جیسے آج میعاد ہے تو اس کی تیاری ہم کل کی مغرب کے بعد کرتے ہیں. کیوں ایسا؟ ایسا یہ کہ کچھ لوگ جو کچھ آگے پیچھے ہونے والے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں آتا ہے سر میں جاؤں گا لیکن عین وقت کیوں نہیں پہنچ پائے. ایسے تمام لوگ ہماری گنتی میں رہتے ہیں، ہماری گنتی میں رہتے ہیں کتنے لوگ آنے والے ہیں. یعنی آج کا معاملہ آج فکر ہو گیا کہ چلو اس لیے ہم لوگ مغرب تک کا انتظار کرتے ہیں اور مغرب کے دن سے ہمارے مذہب کے حساب سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم اس دن میں ان کی شمار کرتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں ہمارے حضرت کی نیاز میں اتنے لوگ آنے والے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. ایک بار ایسا ہی مسئلہ رکھا گیا اور کسی ایسے کو گنتی پہ کھڑا کیا گیا جو پہلی دوسری یا تیسری نیاز، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، ایسا بولنا تو اتر نہیں کیا کیونکہ ہمارے مسجد کے امام صاحب وغیرہ وہ سوچ یا ان کے یہ ہماری مسجد نہیں اور جگہ کا بہار عجیب غریب اور اتفاق کی بات اس کا انتظام ہم نے چھیڑے پہ کیا ہوا تھا. اب وہاں ہم نے جب مولانا اصغر اور یہاں کے نائب امام یہ سب فاتحہ کیے گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اتنا ڈیٹ کھانا بنانا اور آپس میں باتیں کر کے کوئی مسکرا رہے تھے کہ یار کھانا اتنا ڈیٹ پکوا لیا، آدمی کہیں دکھی نہیں رہے، آدمی کہیں دکھی نہیں رہے. ایک ہی آدمی آ کے بیٹھا تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. اب ان کو کیا پتا کہ حضرت صاحب کہیں بھی بیٹھے ہیں، انہیں پتا ہے. آئے وہاں گدی پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد بولے یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ ایک آدمی بیٹھا ہے یہ بھی آدمی نہیں ہے. بولے یہ آدمی نہیں بولے پھر ٹھیک ہے تم ہی آؤ آگے اور انہیں گواہی دو کہ تم کون. وہ آیا گدی کے پاس بیٹھا نیچے، اور بیٹھنے کے بعد پھر سے بولا کہ حضور اجازت ہے کہ میں اپنے بارے میں باتیں بتا دوں. تو کہیں ہاں بھائی، اس لیے کہ ان کے دل میں یہاں پہ بولے میں یہ دیکھ رہا تھا اتنی دیر سے ان لوگوں تو یہ بتانا ضروری. بولے بیٹا ہماری اجازت ہے تم بتا دو. تو اس نے بتایا کہ تم مجھے انسان سمجھ رہے ہو، میں انسان نہیں ہوں، میں فلاں ہوں اور مجھے دنیا سے رخصت ہوئے اتنے سال ہو گئے. ہماری ڈیوٹی ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں. اور یہ ہمارے دادا نے کہا تھا اس زمانے میں کہ تم جو ہے
बड़ा सख्त रहेंगे उनके पास तुम तरबियत के लिए जाना। ये हमारे दादा की नसीहत थी, इसलिए मैं आया हूँ और मैं इंसान नहीं। अब ये दोनों जो है वहाँ तो ये बाबा जिसको हम इंसान समझ रहे थे उसने तो खुद ही गवाही दे दिया कि हम इंसान नहीं हैं। तो मामला ऐसा होता है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि तुम जिसे देख रहे हो, जो तुमसे रोज मिल रहा है, जिसने अपना नाम अब्दुल बताया है, हो सकता है कि तुम उससे मिल जरूर रहे हो लेकिन वो अब्दुल ना हो। तुम रोज जान तो जरूर रहे हो कि इससे तो मैं रोज मिलता हूँ, इसने बताया मैं कुर्ला में रहता हूँ, मेरा नाम अब्दुल है, मैं भला जगह रहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो अब्दुल ना हो। ऐसी गलती बिल्कुल ना करो, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करो। समझो बात को, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। देखो ये शख्स बैठा है, गुजरात से आया है, हाथ उठा, इसके बारे में हमें पता है। कैसे पता है? देखो आया कहाँ से है, मैंने बताया गुजरात से। और सुनो, इसका आज यहाँ पहुँचने का कोई इरादा नहीं था, एकदम इरादा नहीं था। इरादा तो इसका कल रात को ही बना और ये चला। पूछ लो इससे पहले इसके पास समस्या क्या लग रही थी वो सुनो। इसके पहले इसको ये लग रहा था कि ये काम जो है अगर मैं इसको नहीं पहुंचा पाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बात सुनना पड़ेगा। तो एक काम करो, हजरत साहब से माफी मांग लेंगे, कोई बात नहीं। ये सारी बातें ये अपने दिल में कर रहा था, यही है या नहीं? और सुनो, इसे बुलवाना था, ये यहाँ इससे तो शायद बहुत ही लोग समझ गए होंगे। कितनी लोग ने हमारी बात समझ पाए? चल, अल्लाह का एहसान है कि 3 बच्चे 2 बूढ़े समझ गए, जवान समझे। मसला ये ही है कि देख लो हर आने वाले की खबर है। क्या तुमने नहीं देखा अक्सर कि हजरत साहब घड़ी की तरफ देखे और उसके बाद बोलते रुक गए? तुम थोड़ा फर्क हुआ दरबार के मामूल में, इसलिए कि जो आने वाले थे अगर थोड़ा सा लेट हो रहे हैं तो उनके लिए रुकते हैं। ये है अल्लाह का एहसान है कि आने वाले की खबर है। मेरा मानना ये है कि हम सबको ये चाहिए कि हम जहाँ आए हैं, मेरे पास नहीं, यहाँ आप लोग आए हो, इनका पूरा नाम बफैज रूहानी सैयद शुहदाए हिंद हज़रत सैयद अली मेरा दातार है, वही मेरे हज़रत। आप लोग अपनी बातों को दिल से रखते जाओ, अपनी दुआओं को पलटो नहीं। जो दुआ आज वही कल, वही परसों, वही नरसों, तब तक जब तक खुदा के जानिब से दूरी ना हो जाए। अब मालूम ये पड़ा कि मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने आज दुआ मांगी है, कल उनको खुद की दुआ याद नहीं। सच बता रहा हूँ मैं, आज दुआ जिन्होंने मांगा, आज उन्होंने क्या दुआ मांगा और कल उनको पता ही नहीं है, फिर तो नई दुआ। और फिर कसूरवार कहते हो कि हमारी दुआ मांग मांग के थक गए, अल्लाह पूरा ही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं, तुम ही पलटते हो, तुम ही रोज बदलते हो। सच ये है कि अभी जो जुमला तुमने सुना ऐसा एकदम अपना मानना शुरू करो, देखो मिलता है या नहीं। तुम पलटते हो, तुम्हारी दुआओं का तो ध्यान रखो कि तुमने आज क्या कहा, कल क्या कहा, परसों क्या कहा। इन बातों को समझ जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तमाम मामला समझ जाओ।
अरे तुम दोनों आ गए और कहाँ है? उसे ऊपर बुला लो। ये सच्चाई और ये मामला जो हमने बोला कहीं न कहीं इससे वाबिस्ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, सोने में जो ख्वाब दिखाता है उसमें दो लोग होते हैं। एक बार जो तुम्हारी पेट के अंदर गिरानी पैदा हो जाए, यानी गैस पैदा हो जाए, उस वक्त तुम्हें गैस की वजह से दिखता है। एक जो है ख्वाब, अल्लाह के तमाम वो मखसूस बंदे तुम्हें आहत पैदा करते हैं, तुम्हारे बाहरे में आहो पैदा करते हैं जो तुम देखते हो। और तीसरा ख्वाब जो है उसके बारे में तुम लोग आज तक शायद न जाने हो। वैसे वाबिस्ता हम सब लोग हैं, लेकिन तीसरा ख्वाब क्या है? किसी को इस तरीके से बताना, अरे साहब आप ऐसे हो सकते हो, आप ये ऐसा है वो ऐसा, उसकी ज़िंदगी में ख्वाब पैदा कर दो। उसकी ज़िंदगी में ख्वाब पैदा कर दो कि जहाँ जाए वो ख्वाब देखता रहे तो जगता लेकिन ख्वाब में रहे। आज के ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो तुम्हें बड़ा सुनहरा ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन उस ख्वाब में बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ग्रानी भरा पेट, जब तुम्हारे पेट में गैस पैदा होती है तो तुम जो ख्वाब देखते हो बिल्कुल वो ख्वाब वैसा ही है। उसका कोई मायने नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन आप देख रहे हो। मेरे बताने का मतलब अगर जो लोग समझ गए उनकी जिंदगियां पलट जाएंगी और ऐसे ख्वाब देखना बंद कर देंगे। और अगर ना समझें तो बेहतर यही हो कि मैं नहीं समझा सकता, अल्लाह ही समझाए तो समझ। ये सच्चाई। तो हम लोगों को बताने का मकसद ये है कि हमें चलते फिरते ख्वाब नहीं देखना चाहिए। इसका मकसद क्या है? अमूमन इसकी ज़िंदगी में इसका मसला है। अमूमन ये मसला ये है, अगर आप एक मामूली आदमी रोज कमाना रोज खाना है तो आप बादशाह का ख्वाब नहीं देख सकते। आप बादशाह का ख्वाब नहीं देख सकते। ये एक अलग बात है कि तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने बादशाहियत लिखी है तो वैसे असबाब बना देगा। कैसे? डायरेक्ट आप बादशाह ना हो पाओगे। बादशाह तो तभी होगे कि कोई ऐसी रसाई लग जाए कि दरबार में तुम्हारा जाना हो जाए और तमाम लोग जानने लगे कि बादशाह का खास आदमी है। एक दिन हो सकता है बादशाह भी हो जाए, लेकिन जहाँ तुम्हें मुहल्ले का कोई आदमी नहीं जानता तो बादशाहियत नहीं है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अलीफ़ से है। अगर आप अल्लाह की राह में अलीफ़ से शुरू करते हो तो बेशक उसकी ही ज़ात है को तुम्हें पूरे कुरान का मुकम्मल बना दे। नहीं तो याद रखो किसी को ख्वाब देख रहे हो और मायने कुछ नहीं। क्या तुम लोग मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं? एक ही शख्स ने हाथ उठाया, बाकी ने तो हाथ उठाया। क्या मैं खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं? और किसी को बोलना ऐसे सीधे जुमलों में समझ लो कि अगर आपको एक ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको बादशाहियत करना है तो बादशाहियत के गुण सीखने पड़ेंगे और वो उसके लिए वैसी सोहबत चाहिए। आपको वैसी सोहबत चाहिए। अगर वैसी सोहबत आपको नहीं मिली तो आप बादशाह होगे भी बादशाह नहीं हो पाओगे। यानी कितनी मिसालें हैं कि बाप बादशाह था, बादशाह ने अपनी गद्दी अपने बेटे को दे दी और बेटा चला ही नहीं पाया, सारी सल्तनत टूट गई। यानी कितनी मिसालें हैं। याद रखो कि सल्तनत चलाने का अल्लाह तबारक व तआला ही वो देता है, इसलिए वो सल्तनत चला पाता है।
اگر وہ طاقت اللہ نہ دے تو بہت بڑا کلام اپنے آپ کو کرنا چاہوں، لیکن وہ اس جگہ کا اس دربار کی دھول کی مانند ہوگا، بادشاہیت کچھ ہوگا۔ یہ بات تم سمجھ لو اور گہرائی سے سمجھو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اپنے خواہشات کو سیمت رکھو، اپنے خواہشات کو سیمت رکھو گے اور جب رب کا شکر ادا کرو گے تو بے شک وہی تمہیں بادشاہ بنانے والا ہے۔ بادشاہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بارے میں کیا کہا کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا حاکم ہے، اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ کیا تم نے یہ نہ دیکھا؟ جانے کتنے ایسے مرد ہیں جو روز اپنی عورت سے گالی کھاتے ہیں، ان میں سے جانے کتنے ایسے مرد ہیں جو روز مار پیٹ کھاتے، تماشا کھاتے ہیں۔ کہاں سے بادشاہ ہے؟ یہ بھی نظام ہے اللہ کا۔ یاد رکھو کہ اس نے تمہیں حاکم تو بنایا، لیکن اگر تم سلطنت کو سنبھال کے چلنے والوں میں سے نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ سلطنت کے روٹی انتہا بھی ہو جائے۔ اور اس زمانے میں جس زمانے میں بھی ہم لوگ کھڑے ہیں، ایسے معاملات بہت تیزی سے ہیں کہ عورتوں کی حکمرانی ہے، مرد بالکل بیچارہ، اس کی تعداد دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے، دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ بس یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کسے حاکم بنائے رکھے اور کسے محکوم کرے۔ ایسا کوئی کام اگر نہ کرو گے، اللہ کی نظر میں بہتر رہو گے تو دنیا میں تمہیں بہتر ہی رکھے گا۔ اگر تم میں سے ایسے معاملات نہیں ہیں، تم اللہ کی یاد سے کافی دور ہو، غافل ہو، بس اللہ نہ کرے کہ اللہ تم سے غافل ہو جائے، نہیں تو تمہارا حال ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا مار ہے اس شخص کے اوپر جس کی عورت اسے روز گالی دیتی ہو اور اس کے اوپر حکومت چلاتی ہو۔ اس مرد کے اللہ کی طرف سے یہ افطار ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اگر ایسا ہو جائے، اس کی ذرا سی بھی جھلک لگ جائے تو فوراً اپنی پریشانی کو اپنے اللہ کے آگے جھکا دو اور اس سے ہی معافی مانگو کہ اللہ میری حکومت کو برقرار رکھنا میرے مولا، نہیں تو مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں سنبھال لوں۔ تب تو کامیاب ہو، نہیں تو خود ذمہ دار ہو، مرضی تمہاری۔ میں یہی بند کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہمیں یہ کہا گیا، کمال ہے، تم نے یہ تو بتا دیا، اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بچنے کا خوب کثرت سے القہار پڑھا ہے۔ جتنی کثرت سے تم القہار پڑھو گے، القہار کا مطلب ہے اے بنانے والے۔ کیا مطلب ہے؟ اے بنانے والے۔ اس کی بہت سی تفصیلیں میں تم لوگوں کو نہیں بتا رہا، اور اس کا پورا مکمل پڑھنے کا طریقہ نہیں بتا رہا، نہیں تو سیف زبان ہو جاؤ۔ تو سیف زبان ہو گئے، اگر نہیں سمجھ پائے، کسی کو تم نے کہہ دیا کہ تم اندھا ہے تو اندھا ہوگا، تو مر جائے گا تو مر گیا۔ اس لیے اس کی پوری تفصیل میں تمہیں نہیں بتا رہا، لیکن یہ ہے کہ جب تم پڑھو گے ہمیشہ پڑھتے رہو القہار۔ میں تمہیں اس کی عادات نہیں بتا رہا، عادات بتاؤں گا، عمل میں آ جاؤ گے، اور یہ جب بتاؤں گا جو ہم نے القہار پڑھنے کو بتایا، اس سے تم عمل میں نہیں آ پاؤ گے، کیونکہ اتنا روز پورا ہی نہیں کر پاؤ گے۔
جب اتنا کوئی پورا ہی نہیں کر پاؤ گے تو عمل نہیں ہوگا، اس کا فیض تمہیں ملے گا۔ یہ تمہیں بتا دیا، اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس کا فائدہ۔ یاد رکھنا، باوجود رہنا، باوجود رہنا، یعنی اس کے ذمہ دار بھی تم ہی۔ اس کی وجہ ہے کہ تم سب سے بڑا نام لے رہے ہو، القہار و بنانے والے، بنانے والا تمہارا رب ہے، بنانے والا تمہارا رب ہے۔ تم اپنے رب کا نام ایسے لو بہتر نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ باوجود رہنا، یعنی اس کے ذمہ دار تم ہو، اور میں بتانے تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے اعمال میں تمہارا ساتھی نہیں۔ یہ ہم نے اس لیے واضح کر دیا کہ کل میں اس جھنجھٹ میں پھنسوں، سمجھ گئے؟ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی گفتگو یہیں بند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور میری نسل در نسل سے ہمارے حضرت کی خدمت لیتا رہے، اور ہم خلوص طریقے سے ہمیشہ ہماری نسل در نسل سے چلاتے رہے۔ اور اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں، اپنے حضرت سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے نسل در نسل کو ترقی نصیب۔ آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک علی هم المفلحون۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 456 مرتبہ
कलाम पाक मुकम्मल 17 मरतबा, सिपारे 18 मरतबा, सूरह फातिहा 25 मरतबा, सूरह यात्रा मरतबा, सूरह मुजम्मिल 205 मरतबा, सूरह इखलाक 125 मरतबा, सूरह रहमान 5 मरतबा, सूरह कौसर 25 मरतबा, सूरह मुल्क 5 मरतबा, सूरह जुमा 5 मरतबा, सूरह नास 30 मरतबा, आयतुल कुर्सी 765 मरतबा, दरूद ताज 5 मरतबा, अहदनामा 31 मरतबा, अव्वल कलमा 28,300 मरतबा, तीसरा कलमा 1000 मरतबा, दरूद शरीफ 23,900 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 12,924 मरतबा, सुबहान अल्लाह 1,937 मरतबा, अल्लाहु अकबर 9,881 मरतबा, या अल्लाह या रहमान या रहीम 1,000 मरतबा, या रहमान या रिज़्क़ 1,000 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन 1,000 मरतबा, अल्लाहु समद 1,000 मरतबा, या रहमान 1,000 मरतबा, या रहीम 2,000 मरतबा, अस्तग़फ़ार 2,205 मरतबा। इसके अलावा और जिन जिन लोगों ने जो पढ़ा है, जो यहाँ नहीं भेज सके, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में, बंद तनबार के सदक़े में इसे भी अपने शुमार में, या अल्लाह जो लोग पढ़े हैं यहाँ नहीं भेज सके उनका भी शुमार में, या अल्लाह हमारे पढ़ने में, बोलने में, कहने में, सुनने में गलती है, लेकिन अल्लाह उन गलतियों को माफ़ करने वाला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में, बंदतन पाक के सदक़े में, आलम अरवाह के तमाम बुजुर्गान दीन के सदक़े में, या अल्लाह हम सब की तमाम गलतियों को माफ़ कर, किसी तरीके की देर ज़बर की गलतियों को भी माफ़ कर। अल्लाह इस रूए ज़मीं पे, पहाड़ पे, पानी पे जितने भी औलिया, अम्बिया, नबी व रसूल और पैगम्बर तशरीफ़ ले आए, लाने वाले हैं, ला के जा चुके हैं, या अल्लाह इन सब को भी हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से होता हुआ दर्जा बदर्जा तमाम बुजुर्गान दीन तक के सब तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ा, ये और जो चीज़ हमने इंतज़ाम किया फूल से लेकर खाने तक, इसका सबका रिसाल सवाब पहुँचे। अल्लाह मेरे मांगने में कमी है, तेरे देने में कमी नहीं मेरे मौला। अपने हबीब के सदक़े में, बंदतन पाक के सदक़े में जो हम नहीं भी मांग पाए, तू बेहतर जानता है, वो हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो, वो भी हमें अता कर। अल्लाह रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, अल्लाह करम कर दे खुदा के वास्ते। या अल्लाह ये तमाम जितने न्याज और जो पढ़ा लिखा गया, ये तमाम चीज़ों का रिसाले सवाब हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से होता हुआ दर्जा बदर्जा तमाम बुजुर्गान दीन, बिलखुसूस हमारे हज़रत हज सैयद अली मीरा दातार और उनके तमाम साथियों को पहुँचे। अल्लाह इसका रिसाले सवाब हमारे वालिदैन सबकी है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में, बंदतन पाक के सदक़े में मेरे मौला, मेरे वजह से जो लोग छूट गए या मुझे याद नहीं है, अल्लाह इसका रिसाले सवाब मुझे भी। अल्लाह बिलखुसूस हिंद के जितने भी बुजुर्गान दीन इस रूहे ज़मीन पे, पहाड़ पे, पानी पे तशरीफ़ लाए, इनको भी पहुँचे। अल्लाह पूरी रूहे ज़मीन पे, जितनी दुनिया की पूरे ज़मीन पे, पानी पे जितने भी बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाए, उन्हें भी पहुँचे। अल्लाह रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या अल्लाह करम कर दे खुदा के वास्ते। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला ताकि खाना खिलाने वालों को भी दिक्कत ना हो। इंशाअल्लाह हम लोग बड़ी जल्दी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को खाना खिलाएं, हम भी फारिग हों, आप लोग भी फारिग हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।
ये ऐसा नहीं है, बहुत मरतबा अलाउंस हो चुका है, फिर अलाउंस सुन लो। हम ऐसे नहीं कि हम खानदान से बाहर न निकलें। अगर तुम अपने औलाद को ऐसा बनाना चाहते हो तो याद रखो, हमारे हजरत के सुपुर्द करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे यहाँ ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि औलादें दो हैं, एक खूनी और एक निस्बती। तो औलाद का नाम उनके पीछे उनके साथ लगा। तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी औलादें भी ऐसी हों तो बिल्कुल अपने कदम को बढ़ाओ और रास्ता कायम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा उसका रास्ता अल्लाह ने अंदर चलो ना। खाने का